David ඒ බලකොටු තුළ තමයි සංගමනේ. යෝදාසන බොයිනක සංගමනේ. ඒ ප්‍රශ්න කරදර ඒ මාතේ කොහෙද සංගමෙන් යන්නේ? ඒ යේසුස් වහන්සේ තුළ අපි සංගමෙන් යෝදාසන. මා සංගමෙන් ස්ථානය ඔබයි. Oh
Raja say, Viyamana Gede, Obama Shakti Aide, Divayana Namo, when the sun of it, Abhidina Namo, Kaladana Obama Shakti Aide, Shakti Aide, Obakerahi Manas Kindemi, Obama Shakti Aide, Shakti Aide, Obakerahi Manas Kindemi, Obama Shakti Aide, Shakti Aide, Obakerahi Manas Kindemi. Hallelujah! Obakerahi Manas Kindemi Swamini, Obakerahi. Lord, we look unto you. We look up to you, Jesus. Hallelujah. Swami Obakerahi Manas Kindemi, Obakerahi, hallelujah. Obama Shakti Ai, Obama Baba Gotumbai, Obama Swami Mage Syala. Yes, you are everything to me, Lord. You are everything to me, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Unvanse, obade made rakshastane. Hallelujah. Mildasan vishwas kanada. Obade rakshastane. Jesus vanse. Hallelujah. Jesus vanse. Tamai. Obade rakshastane. Mildasan vishwas kanada. May Yesu veta. Permanent. Permanent. Belangrijk onwaarschijn. Hammer willen op de wereld. Amen. Halleluja. Hammer moet maar eens gaan kat with the ganze. Halleluja. Paula klesse med dasene. Sachi viva. Better usas jivane samaga. Ekamutu ena hamotama. Onwaarschijn. आरक्षाव उन वहां से ये सफईमा उन वहां से ये प्रसाद उपवितमा प्रकाश करना यीशु वहां से ये मन्ना है आमेन की मुदोकमल्ला आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया और बेहतर इन ये इकना बहुत लक्ष्यन उन वहां से थमाए मारे राक्षसताने हालेलुया मैं यीशु वहां से थमाए मारे राक्षसताने मैं यीशु वहां से थमाए मारे बाबा कोतुआ हालेलुया इधर दाविद विश्वास का देखा एतुल दाविद का माकरा ए विश्वास है माकर आदर दावसे ओबके विश्वास है मुखातर ए यीशु वहां से बेहतर अदोबो योमोमेंट हालेलुया ए यीशु को पालन करतो उन वहां से बदे जीवन है ये अधिकत्व बदे दिन उन वहां से बाला करेगा हालेलुया मेरे काल परिचय देकर और एक दया को विश्वास करते अब जब वेंडर किसी में बाला पुरुषत्व नहीं और के बैंक किनुमा नेमे और जब तिपेना इस संपत नेमे इस शाल शरके में नदी बने यान काले को अब मासिक ने मंद उन पांच की एम और जब हमारे डरे ना ये लाना बा नमक उन पांच की एम उन वहां से इन बेला उन वहां से दाने आमेन हालेलुया आप जब दी बेनो या मत करंट उन वहां से
එනකන් මනුෂ්‍යව අපි සූදානම් කරන්න ඕනේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ වෙත යන පිණිස. හලෙලූයා. ඒක තමයි ඔබගේ මගේ කිතුණු වෙන්නේ. ඔබගේ මගේ අද දවසේ උන්වහන්සේ දී තිබෙන ඒ වගකීම ඔබට මට බැහැර හරින්න බෑ. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔබට මට බැහැර හරින්න බෑ. උන්වහන්සේ දීලා තිබෙන වගකීම. හලෙලූයා. මේක බැහැර හරින්න බෑ. උන්වහන්සේ මුල සිටම උන්වහන්සේ කතා කරා බැහැර හරින්න නැතුව උන්වහන්සේ කටයුතු කරන පිණිස. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඔබ මා රැතවල් ඒ දේව වචනේ මෙහෙය කරන කල. හලෙලූයා. කදියා ඔබ විශ්වාස කරන දාවිද් ගායනා look up to the mountains. Does my help come from the mountains? David කියනවා මේ කන්දෙන්ද මේ විශාලත්වෙන්ද මට සැනසීම එන්නේ නැහැ. මට සැනසීම එන්නේ කොහෙන්ද? My help comes from the Lord. මට අවශ්‍ය උදව්ව කොහෙන්ද එන්නේ? මට ඒ උදව්ව එන්නේ මගේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. ඔබගේ ගිණුම නෙමෙයි. ඔබගේ බැංකු ගිණුම නෙමෙයි. ඔබට තිබෙන සම්පත් නෙමෙයි. ශරකී ඒ ජීවිතේ නැති වෙන කාලෙක ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් ඔබට දෙයක් අද දවසේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මේ සියලු දේම తాවකාලිකයි. අපි සදාකාලික ජීවිතයට අපි ඇතුළු වෙන්න ඕනේ. ආමේන්. මේ ලෝකය తాවකාලිකයි. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ తాවකාලික ලෝකයක. ආමේන්. හලෙලූයා. නමුත් ඔබ ජීවත් වෙන්න ඒ සදාකාලික උරුමයට ඔබ ඇතුළු වෙන්න. ඒ යේසුස් වහන්සේ ඔබ පැලඳගත්තු පමණයි. ඒ යේසුස් වහන්සේ පැලඳගෙන උන්වහන්සේ ජීවිත රටාව ගමන් කරන උන්වහන්සේ ඔබ මාව සූදානම් කරන ආකාරය අනුව උන්වහන්සේ ඔබ මාව ඔසව ගන්නවා. හලෙලූයා. ඒ දවස එනතුරා උන්වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන්න. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ මොකද ඔබට මට පෙන්වන්නේ? ඒ තුල ඔබ ජීවත් වෙන්න. හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ මොකද ඔබට කතා කරන්නේ? ඒ කතා කරන දේ තුල ඔබ ජීවත් වෙන්න. What is God is guiding you? Live for that. According to the word of God, let the word live in you. Hallelujah. Therefore, watch it, because the Bible says in Psalms 107:20, it says, He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. Hallelujah. ඒ දේව වචනය උන්වහන්සේ එව්වා. ඒ දේව වචන අපි වෙත එව්වා. ඒ ඔබව මාව hallelujah බේරගත්තා. රැකවල් කරා, සුව කරා. ඒ වගේම දවසක සුව කරනවා, ඔබව බේර ගන්නවා. ඒ විනාශකාරී ස්වභාවයෙන් උන්වහන්සේගේ වචනය සෙනග වචනය අල්ලගන්න. හලෙලූයා. ඔබ අද දවසේ තනිවම ඇති, ගෙදර ජීවත් වෙන ඇති. ඔබ සමහරකට ඔබ විරෝධානය කරලා ඇති. ඔබගේ පළාත ඔබට කොහෙටවත් යන්න බැරුව ඇති. හලෙලූයා. හලෙලූයා. නමුත් ඔබ තේරුම් ගන්න යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයේ අහස පොළව මැව්වෝ දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ඔබට ඉන්නවා. ඔබ ආමන්ත්‍රණය කළොත් එදා දාවිද් ආමන්ත්‍රණය කරා දෙවියන්ට. හලෙලූයා. හැම පැත්තෙම දාවිද්ව විනාශ කරන්නට සෙනග රැස්ුණා. අමරිකාවරුන් රැස්ුණා. නමුත් දාවිද් ජයග්‍රහණය කරා. දාවිද් තේරුම් ගත්තා මගේ මණ්ඩපය තමයි දෙවියන් වහන්සේ. මට හලෙලූයා උදව්ව පැමිණෙන්නේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ආමේන්. හලෙලූයා. මේ උත්සන ඔබ මේ විශ්වාසයෙන් ගොඩනැගෙන්න ඕනේ. හලෙලූයා. මේ විශ්වාසයෙන් ගොඩනැගෙන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ ගමන් කරනකොට උන්වහන්සේ එලාද රෝගීන් හැම හලෙලූයා හැම මිනිස්සෙක්ව ස්පර්ශ කරමින් තමයි සුව කරේ. උන්වහන්සේ තුල තිබේ උන්වහන්සේගේ ආලේපය. ඔබ උන්වහන්සේගේ ආලේපය මඩපෙන්නේ තුල ඔබ ගමන් කරනකොට උන්වහන්සේ දේව වචනේ රැකවරණය තුල ඔබ ගමන් කරනකොට ආමේන්.
ඔබට කිසිම උපද්‍රවයක් ඔබගේ ජීවිතයට ඇතුල් වන්නේ නැහැ. හalleluya. ඔබ තේරුම් ගන්න අද දවසේදී මම කතා කරන්න යන්නේ hallelujah. Till he completed his task, no one can touch you. Hallelujah. ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ දේ සම්පූර්ණ වන තුරා කාටවත් බෑ ඔබව ස්පර්ශ කරන්න. Amen. Hallelujah. Till he completed his task from you, no one can harm you, no one can touch you. Hallelujah. කාටවත් බෑ ඔබට අයිතව වැඩ කරන්න. ආමෙන්. මන්ද ඔබ යේසුස් වහන්සේට අයිති. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ආමෙන්. හalleluya. බණිත් කෙනාට හරලා කියන්න මම යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක්. හalleluya. I am a child of God. Hallelujah. මම යේසුස් වහන්සේට අයිති. ආමෙන්. හalleluya. යදාසන ඔබ ඒ ගීතාවලිය दाविद पवसरा दाविद किना හැම වෙලෙම दाविदගේ විශ්වාසය තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේ. दाविदගේ විශ්වාසය දෙවියන් වහන්සේ. අද මේ උදාසන ඔබගේ විශ්වාසය මොකක්ද? උදාසන වහන්සේ අහනවා ඔබගේ විශ්වාසය මොකක්ද? Right. උන්වහන්සේ වචනේ කිව්වා උන්වහන්සේ වචනේ එව්වා වචනේ ස්වකරව ඔබ ඒ වගේම වචනේ ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. He rescued. He rescued you from the grave. විනාශයට යන ඔබ මරණයට යන තැනින් ඔබව ආරක්ෂා කරා. ආමේන්. මේ විශ්වාසය මේ උදාසනව තමන්ට දෙවියන් වහන්සේ මත. හalleluya. ඒ එක සාමුවෙල් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ අපි කියමු 21 වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න යනවා. We are going to read in this beautiful morning once hallelujah. 2 Samuel 21. Hallelujah. Hallelujah. 2 Samuel 21. දෙක සාමුවෙල් 21 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි බලන්න 15 වෙනි පදය. 2 Samuel chapter 21 verse 15 to 22 we will read in this morning. Hallelujah. This is what we are going to meditate. Udasana දේව වචනය දෙක සාමුවෙල් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 22 දක්වා අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා. හalleluya. මේ උදාසන දේව වචනය ඔබව සුවකරනවා. දේව වචනය ඔබ ඉන්න ඒ මාරාන්තික ස්වභාවයේ නැගිටවන්න යනවා. හalleluya. ආමේන්. ඔබ විශ්වාස කරන්න මේ උදාසන ඔබගේ විශ්වාසය කොච්චරද ඒ විශ්වාසය මත ඔබ උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ වෙච්චා. අද දවසේ ඔබගේ විශ්වාසය විශාල නම් එදා දාවිද්ගේ විශ්වාසය එච්චර විශාලයි. ඒ විශාලත්වය මත දාවිද් ජයග්‍රහණය කරා. ආමේන්. මේ පරිච්ඡේදයේ අපි බලන දාවිද් හalleluya. නැවත අපි දකින පලස්තීන වරු ඉස්රායල් සමග සටන් කරනවා. නැවත once again the Palestinians were in war with Israel, and when David and his men were in the thick of a battle, David became weak and exhausted. Kiman Jacob? නැවත ඊශ්‍රායල් සමග පිලිස්තීන්වරුන්ගේ යුද්ධයක් විය. දාවිද තමන්ගේ සේවකයන් සමග ගොස් පිලිස්තීන්වරුන්ට විරුද්ධව සටන් කළේ. දාවිද මුලාවට පැමිණියේ. ආමේන්. කිman දුව? பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் செய்தார்கள். அப்பொழுதும் தாவீதும் அவனோடே கூட அவன் சேவகரும் போய் பெலிஸ்தரோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள். தாவீது விடாய்த்து போனான். Right. මේ සදනයෙන් උණුසුම් වේගන එනවා. උණුසුම් අවස්ථාවට තමයි මේ වෙලාවේ දාවීද් ගමන් කරන්නේ. උණුසුම් අවස්ථාවක්. හalleluya. අපි දකිනවා මේ ලෝකේ උණුසුම් අවස්ථාව. අපි දකිනවා මේ ලෝකේ අද ලංකාවේ පවතින ස්වභාවය උණුසුම් වේගන එනවා. ඒ වයිරස් උණුසුම් වේගන එනවා. මේක එක්තරා සතන. ආමේන්. මේ සතන ජය ගන්න පුළුවන් ඔබ මා දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන බවයි. ඒ විශ්වාසයෙන් ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් කාටවත් බෑ ඔබගේ ජීවිතයට අත තියන්න. කාටවත් බෑ ඔබගේ ජීවිතයට කිසිම අනතුරක් දෙන්න. Amen. May wish us to obey our No one can touch you.
no one can touch you. දෙවියන් වහන්සේ කාර්ය සම්පූර්ණ කරනකන් කාටවත් බෑ ඔබව ස්පර්ශ කරන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ කරුණාව, දෙවියන් වහන්සේගේ රැකවරණය, දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ බලකුටුවේ ඔබ ජීවත් වන තුරා කිසිවෙකුට බෑ ඔබව ස්පර්ශ කරන්න. Amen. මේ විශ්වාසය ඔබ දවසේ ගන්න අවශ්‍යයි සර්. මේ විශ්වාසය ඔබ ගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න නැවත අපි දකින්න පාස්තින වරු උත්සාහ කරනවා දාවීද් විනාශ කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යව සහ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග විනාශ කරන්න. Hallelujah. 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 And when David and his men were in the thick of battle, මේ උණුසුම් අවස්ථාවේ හිටියේ fight එකේ සටනේ මේ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා David became weak and exhausted. Hallelujah. මේ කොටස හොඳට අල්ලගන්න. දාවීද් විඩාවට පැමිණුණෝය. කියවන දුවා දාවීද් විඩාවට පැමිණුණා. මේ සටනේ එච්චරට උණුසුම් සටන. මේ අවස්ථාවෙන් දාවීද් විඩාවට පැමිණි. David became weak and exhausted. විඩාවට පැමිණුණා. ඒ වගේම ඔහුට එච්චරට ඔහු තෙරපුණා. මේ සටනේදී එච්චරට අන්තිමය දක්වා ඔහු සටන් කරලා ඔහුට එච්චරට මහන්සි. Hallelujah. මේ ස්ථානය තමයි ඔබ අද බොහෝ සෙනග ජීවත් වන්නේ. බොහෝ සෙනග අද මේ වෙලාවේ ඉන්නවා ඇති මෙවැනි මානසිකත්වයක. Lots of people today live in this environment. Like David, he was weak and exhausted. What is happening in the entire nation of Sri Lanka? What is happening in the entire universe? මේ ලෝකයේ වෙන සියලු දේටම ඒ වගේම ලංකාවේ සිදුවෙන සියල්ල වෙනුවෙන් ඔබ ජීවිතේ කලකිරීලා ඒ වගේම ජීවිතේ ඔබ එච්චරට ඔබ පරදි ස්ථානයක ඔබ ජීවත් වන ඇති. ඔබ එච්චරට දුර්වල වෙලා ඉන්නවා. Hallelujah. Sering kami දාවීද්ගේ ජීවිතේ මොළේදලම දැක්කා. දාවීද්ගේ ජීවිතේ මොළේදලම දැක්කා. අද මේ පවතින වාතාවරණය ඔබ යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරනවාද? ඒ මුල විශ්වාසය. ඔබ යේසුස් වහන්සේ පිළිගත් දවසේ ඒ විශ්වාසයම ඔබ අන්තිම මොහොතේ දක්වා තබා තිබෙනවා. ඔබේ ජීවිතයේ කිතුණු නෙමෙයි උදාසන වහන්සේ ඔබගෙන් මගෙන් ආන ප්‍රශ්නාර්ථයක් සේ අද දවසේ ඔබගේ බැංකු ගිණුම බිඳුව වෙලා ඇත. ඔබට යන ඒමක් නැතුව ඇත. ඔබගේ නිවස ඔබ කුලියට ඉන්නවනම් කුලිය ගෙවන්න බැරුව ඇත. අද බොහෝ ලෙස ඔබට ජීවත් වෙන්න අමාරු ස්වභාවයක් ඇති. අද මේ පවතින වකවානුවේ නමුත් මෙවැනි ලෙස තමයි දාවීද් එන්නේ. මගේ සෙනෙහවන්තය ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම් ඔබට දෙයක් තේරුම් ගන්නවා මුලවදලම ඔබට කිව්වා කාටවත් බෑ ඔබගේ කාර්ය සම්පූර්ණ වෙනකන් ඔබට අත තියන ස්පර්ශ කරන්න. ඔබ විනාශ කරන්න. Hallelujah. Nobody can touch you, kill you and destroy you, kill you, finish your task in this world. Hallelujah. මන්ද ඔබ මේ ලෝකෙට ආවේ උන්වහන්සේගේ සලස්මත් මතයි. You and I come to this world for a divine purpose, for a divine calling. If you are accepted Christ and moving forward, I want you to understand God has a plan for you. Although Jesus wants to be in a gamakana connect not, obey the other Allah grant, obey Devian Mahas, the Salasma Kamat, the Anuatamai, obey Jiva.
Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. කියමුද? Amen. Hallelujah. මේ අවස්ථාවේදී David became weak and exhausted. දාවිද් දුර්වල වුණා, ගොඩාක් දුර්වල වුණා. ඒ වගේම ඔහුෂුවනතෝ හිටිය ඔහුගේ ජීවිතය ඒ වෙලාවේ 10 වෙනි පදයේ පවසනවා. Hallelujah. 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 අපි කියමු ඒ 10 වෙනි පදය we'll read verse 16. එවිට යෝධයාගේ පුත්‍රයන්ගෙන් එක්කෙනෙකු ඉෂ්පි බෙනෝබ් දාවිද් මරණ සිටියේ. ඔහුගේ හෙල්ලයේ බර පිටර ශිකර 300ක්. ඔහු අඩුවක්ද ඉනේ බැඳගෙන උන්නේ. කියන්න. அப்பொழுது 300 சேக்கல் நிறை வெண்கலமான ஈட்டியை பிடிக்கிறவனும் புது பட்டயத்தை அறையிலே கட்டிக்கொண்டவனுமான இஸ்பிபெனோப் என்னும் இரட்சத புத்திரரில் ஒருவன் தாவீதை வெட்ட வேண்டும் என்று இருந்தான். Ashbi-Benob was a descendant of the giants. His bronze spearhead weighed more than 7 pounds, and he was armed with a new sword. He had cornered David and was about to kill him. It was given Davidව දැන් මේ අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණයෙන් යාව හැම දෙයකින්ම අයින්ලා තනි වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදී දාවිද් දුර්වල වෙලා ඒ වගේම මේ සටනේ අන්තිම මොහොත දාවිද් පරදින්න යන අන්තිම වෙලාවේදී ඒ මනුෂ්‍ය ඒ යෝධයා දාවිද්ව මරන්න ලෑස්ති වෙන අවස්ථාවේදී අපි 10ක් වෙනි පදේ බලන්න යනවා. But Abishai, son of Zerah, came to his rescue and killed the Philistine. After that, David's men declared, hallelujah, කියවන්නේ 310 පදය. නමුත් ශෙරියාගේ පුත්‍රණු අබිෂයි රජුට උපකාර කොට ෆිලිස්තියාට පහර දී ඔහු මැරුවේ. කියවන්නේ තුව சிரியாவின் குமாரனாகிய அபிசாய் ராஜாவுக்கு உதவியாக வந்து பெலிஸ்தனை வெட்டி கொன்று போட்டான். அப்பொழுது தாவீதின் மனுஷர் இஸ்ரவேலின் விலக்கு அணைத்து போகாதபடிக்கு நீர் இனி எங்களோட யுத்தத்திற்கு புறப்பட வேண்டாம் என்று அவனுக்கு ஆணையிட்டு சொன்னார்கள். සෙනෙහවන්තය මේ වෙලාවේ දාවිද් තනි වෙලා අන්තිම අවස්ථාවේදී දුර්වල වෙලා නමුත් දාවිද් උපකාරයෙන් පැමිණුණා. Amen. දාවිද් උපකාරයෙන් පැමිණුණා. Hallelujah. දාවිද් උපකාරයෙන් පැමිණුණා. Amen. Hallelujah. Amen. කියමුද ඔක්කොමලා? Amen. ඔබ මේ වෙලාවේ ඒකම කිව්වේ. ඔබ තනි වෙලා ඔබ මේ අවස්ථාවේදී පවුලක් ලෙස ඔබට හැම පැත්තෙම හිර වෙලා ඇති. ඔබ විශ්වාස කරනවද මගේ දෙවියන් වහන්සේ? ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබට මේ වෙලාවේ කිසි දෙයක් නැත්නම් කෑම උන්වහන්සේ ඔබට සපයන්න. මේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. Hallelujah. ඔබ උන්වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන කල. Hallelujah. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යව එවන්ට යන ඔබ වෙත. Hallelujah. උන්වහන්සේ පුදුම හාස්කම් මේ කාල වකවානුවේ බොහෝ කිතුනුවන්ට ඔබ වෙච්ච එකිනෙකාට ඔබ උදව් කරමින් ඔබ ගමන් කරන්න යනවා. Hallelujah. දාවිද් මේ වෙලාවේ දුර්වල වෙලා ඉන්න වෙලාවක දෙවියන් වහන්සේ ඒ අවශ්‍ය උපකාරය දාවිද් වෙත ගෙවනවා. Amen. Amen. කියවද? Hallelujah. When he is weak and exhausted, God send. Hallelujah. Hallelujah. This man saw David was in corner. He's almost, that giant is trying to kill him. But, hallelujah. 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 Abishai's went son Zerah sent there. He went there and killed he killed that Palestine. Evelave Zerah kyannavu David ke khanja mein kene kihe ye manusya marano avasthavedi
දාවිත් බේරනවා මගේ සිනේවන්තය. ඔබ මාත් බේරගන්න. ඔබ මාත් ඉන්න වාතාවරණය ආරක්ෂා කරලා උන්වහන්සේ ගෙනියන්නේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන්. ඔබ විශ්වාස කරන්න උන්වහන්සේ පුදුම ලෙස ඔබ වෙත මනුෂ්‍යයන් එවන්ට මන්ද ඔබ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලකොටුවේ. හල්ලුයා. ඔබ උන්වහන්සේගේ බලකොටුවේ ජීවත් වෙන කල පුදුම ලෙස මනුෂ්‍යයන් ඔබ වෙත එන්නේ. උන්වහන්සේ මඩකල්වාන්ට යන මනුෂ්‍යයන්. ආමෙන්. ඇයි ඔබ උන්වහන්සේ බලකොටු වෙන්නේ? ඔබට අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය පුරවන්නේ කවුද? මගේ දෙවියන් වහන්සේ. මේ වෙලාවේ ඔබ අසනීපව ඇති. කිතුනුවනේ මම මේ දෙක කියන්න කැමතියි. යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ඇවිත් සේවය පටන් ගත්තා. ගෝලයන් සමග ගමන් කරන හලෙලුයා. යේසුස් වහන්සේ තුල හිටිය ගෝලයෝ ඒක ගෝලයක්වත් මට සුභාරංචි පොත් හතරේ මට දකින්න සැලසුවේ නෑ. උන් ගොඩක් අසනීප වුණා කියලා. නමුත් උන් ශක්තිමත්ව ගමන් කර ඇයි යේසුස් වහන්සේ උන් සමග හිටියා. ආමෙන්. උන් බොහෝ වෙලාවට ඔවුන්ගේ ජීවිත රටාවේ ශක්තිය ගමන් කරන්න යන අවස්ථාවන්හිදී කවුද උදව් කරේ? ඔන්න අමතක වුණා. මට යේසුස් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. අද බොහෝ කිතුනුවන්ට වෙන දේ මෙන්න මේකයි. මේ ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම මාත් ගමන් කරනකොට අපිට ඇසෙන දේ නිවුස් වලින් ඇසෙන දේ දකින්නකොට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මරනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අද ලොක්ඩවුන් වෙලා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අද ප්‍රශ්න වලට කරදර වලට මුහුණ දෙනවා. ආර්ථිකය කඩා වැටෙනවා. මේ හැම දේම අපිට ඇසෙන කල ඔබගේ මගේ බොහෝ වෙලාවට වෙන දේ තමයි ඔබගේ ඇදහිල්ල ඒ විශ්වාසය නැති වෙන කාලයක් තමයි ඔබ මා ජීවත් වෙන්නේ. එම නිසා තමයි ඔබ මා මේ කාල පරිච්ඡේදයේදී විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඔබට ඉන්න වටපිටාව ඔබට ඉන්න ශක්තිමත් දාසයන් ඉන්නෝ ඔබ ඔස්සවන්ට හලෙලුයා. මේක තමයි කාලය. එකිනෙකව ධෛර්යමත් කරමින් එකිනෙකගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරමින් ගමන් වෙන්න අවශ්‍ය කාලයක තමයි ඔබ මා ජීවත් වෙන්නේ. මේක තමයි අපි දකින්න ඕනේ. ඔබ දකිනවා අන්තිම කාලේ වෙනකොට ඇදහිල්ල නැති වෙන්න යනවා. අන්තිම කාලේ එනකොට ප්‍රේමය නැති වෙන්න යනවා. ඒ මනුෂ්‍යන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. නමුත් ඔබට තියෙනවා. නමුත් ඔබ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රේමය නැති වෙලා යන කාලයක ඔබ මා ජීවත් වෙන්නේ. ඔබට තියෙනවා. නමුත් ඔබ දෙන්නේ නැහැ. සිනේවන්තය මේ කාල වකවානුව තමයි මේ කතන්දරේ අනුව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි සටනක දැන් ජීවත් වෙනවා. මේ සත්‍ය ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. ආමේන්. හලෙලුයා. මේ සත්‍ය ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. අපි හොඳ අප්‍රසන්නාද දෙමුද. හලෙලුයා. මගේ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. මා තුල ජීවත් වෙනවා. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ජල මැදින් ගියා. ගිනි මැදින් ගියා. මගේ යේසුස් වහන්සේ මා තුල ඉන්නවා. හලෙලුයා. ඔබ කලබල වෙන්න එපා. හලෙලුයා. එක දෙයයි ඔබගේ ජීවිතය විනාශ වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කාර්යය ඔබගේ ජීවිතේ ඉෂ්ට වුණාට පසුයි. ආමේන්. හලෙලුයා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දරුවෙක් ලෙස ජීවත් වෙනවද? දාසියෙක් ලෙස ජීවත් වෙනවද? උන්වහන්සේ වචනේ අනුව ජීවත් වෙනවද? හලෙලුයා. ඔබගේ ඉරණම සම්පූර්ණ වුණාට පසුව තමයි උන්වහන්සේගේ ජීවිතය ගන්නේ. ආමේන්. මේ විශ්වාසය ඔබට අවශ්‍යයි. මේ විශ්වාසය ඔබට අවශ්‍යයි. පාඩවල අද බොහෝ අය අද දුක් විඳින ඇති අමාරු වෙලා ඇති හැම පැත්තෙම. ඒ වගේම අද බොහෝ ඇදහිලිවන්තයන් ඔබ තෙරපීමට යනවා ඇති. ඔබගේ විශ්වාසය කොහෙද තිබෙන්නේ? ඒ විශ්වාසය තමයි දෙවියන් වහන්සේ මත. ආමේන්. හලෙලුයා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ දාවීද්ව ඒ ගලවගත්තා ඒ මරණය. හලෙලුයා. ඒ මරණය දාවීද්ව ආරක්ෂා කෙරුවා. හලෙලුයා. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා හලෙලුයා කොටසේ අන්තිම කොටසේ කියනවා
And last day of Kena Srevanta, David Ben declared, you are a Dahatripade Keno, you are not going out to battle again. Why should we risk snuffing out the light of Israel? Kivanta? ඉස්රායලයේ පහන මුනිවන පිණිස ඔබ තවත් අප සමග යුද්ධයට නොයුක්තයි දිනුරා දාවිද කියා සිටියෝ. Kivanta? அப்பொழுது தாவீதின் மனுஷர் இஸ்ரவேலின் விலக்கு அணைத்து போகாதபடிக்கு நீர் இனி எங்களோட யுத்தத்திற்கு புறப்பட வேண்டாம் என்று அவனுக்கு ஆணையிட்டு சொன்னார்கள். Amen. David පවසන දාවිදගේ කණ්ඩායම ඔබ ආයි සක්කට යන්න එපා. මන්ද ඔබ ආලෝකය. Amen. ඔබ ආලෝකය ඊශ්‍රායලේ. Hallelujah. මේ ආලෝකය ඒ වෙලෙ මරුණා. මොකද වෙන්නේ? ඊශ්‍රායලට පරාජයටපත් වෙනවා. ආයි ආපස්සට යamak වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය ජීවත් වෙන්න ඕනේ. Hallelujah. කාටත් බෑ සතුරුකම් කරන්න. Hallelujah. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ඕනේ. අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන් මැදිහත්කම් කරන්න ඕනේ. Hallelujah. අපගේ නායකයන් වෙනුවෙන් මොහුගේ ජීවිත වෙනුවෙන් මන්ද මොහු ආලෝකයක්. මේ ආලෝකය වර්ධනය වෙච්ච මේ ආලෝකය විහිදෙන් යනවා දීප්තිමත් වෙච්ච යනවා. මේ ආලෝකය දීප්තිමත් වෙච්ච මොකද වෙන්නේ? දේශයන් පරිවර්තනය වෙච්ච යනවා. ලෝකය පරිවර්තනය වෙච්ච යනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න ඔබගේ නිවස පරිවර්තනය වෙච්ච යනවා. ඔබගේ වටපිටාව වෙනස් වෙච්ච යනවා. ඒ පරිවර්තනයකට එන්න යනවා. ඔබගේ ආලෝකය දීප්තිමත් වෙනකොට එම නිසා තමයි ඔබ ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. මේ කාලවකවානුවේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දරුවන් ලෙස ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ උන්වහන්සේගේ ඒ ආයුධ කට්ටලය ඔබ ඇඳ පැළඳගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. You need to wear always the armor of God. You need to wear always the armor of God. Hallelujah. හැම වෙලේම උන්වහන්සේගේ ඒ කට්ටලය ඔබ ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආයුධ කට්ටලය ඔබ ඇඳගෙන ඉන්න කල කිසිම ඊතලයකට බෑ ඔබව ස්පර්ශ වෙන්න. කිසිම ඊතලයකට බෑ ඔබව ස්පර්ශ වෙන්න. Not a single arrow cannot come closer to you because your faith of shield is covering you. Hallelujah. ඒ ඇදහිල්ලේ පරිය ඔබව සම්පූර්ණ කළා ආවරණය වෙලා ඉවරයි. ආමේන්. ඒ සම්පූර්ණත්වයට මේ කාල වකවානුව ඔබ මාට අවශ්‍ය සිනේවන්තය. ඔබ මාට අවශ්‍යයි. ඔබගේ මැසිවල කී යන කාලයක් නෙමෙයි. මේ කාලය තමයි ඔබ යේසුට ලං වෙන්න ඕනේ කාලේ. Hallelujah. These are the days you need to be close to the Lord of God. Hallelujah. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ලං වෙන්න ඕන කාලය පැමිණ තිබෙනවා. Hallelujah. Hallelujah. ඒ 22 වෙනි පරිපදයට අපි යන්තන අන්තිමට Hallelujah. එතන කියනවා these four Philistines were descended from the giants of Gath. Hallelujah. But they were killed by David and his warriors. Hallelujah. කියවනේ කොටස ඒ සතුන් දෙනා දාවීදි යෝධයානස උපන්වයි. ඔහු දාවීද අකින්ද ඔහුගේ සේවකයන් අකින්ද පැරදීමට නොවේ. இந்த 4 பேரும் காத்தூரிலே ரட்சகனுக்கு பிறந்தவர்கள். இவர்கள் தாவீதின் கையினாலும் அவன் சேவகரின் கையினாலும் மடிந்தார்கள். Hallelujah. ඔබට මම කිව්වා ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. ආමේන්. ඔබ කොච්චර දුර්වල වුණා ඔබ විශ්වාස කරන්න. පවුල් කියනවා when I'm weak I am strong. Hallelujah. දාවිද් කියන පවුල් කියන අලංකාරම දේ තමයි මම දුර්වල කල මම ශක්තිමත්. ආමේන්. ඒ ශක්තිය ඊට වඩා විශාලයි. Hallelujah. මේක තමයි ඔබගේ මගේ ජීවිතේ වෙන්න ඕනේ. Hallelujah. ඔබට උදව්ව පැමිණෙන්න යන්නේ මට දෙවියන් වහන්සේගේ. යේසුස් වහන්සේ කාතුට යාඥා කරන්න ගියාම ඒ ගෙත්සෙමන වුණේ යාඥා කරන්න ගියාම ඒ අන්තිම අවස්ථාවේදී විශ්වාස පවසනවා ස්වාමීනි පුළුවන් නම් මේ කුසලානේ මගේ පාරයි. ඒ අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ උපකාරී වෙන්දාවි
දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ දේවදූතයන්. හලෙලූයා. මේ උදෑසන ඔබට අවශ්‍ය උපකාරය ලැබෙන්න යන්නේ ඒ ඔබගේ තිබෙන ඒ කඳු වලින් නෙමෙයි. ඔබ කඳු කියලා හිතන ඔබට ඉන්න ඒ ළඟලා ඉන්න මිනිස්සු නෙමෙයි. ඔබගේ ඒ කඳු කියනා වූ ඒ බැංකු ගිණුම නෙමෙයි. ඔබට තිබෙන යාන වාහන නෙමෙයි. ඔබට තිබෙන ගෙවල් විශාල ප්‍රමාණයක් කොච්චර තිබුණත් ඔබට ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ ලැබෙන්න යන්නේ මාගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට මේ ලෝකේ හැම දෙයක් තිබ්බත් වැඩක් තිබෙනවද? අද දවසේ මේ වෙලාවේ ඔබ දෙවියන් තුල ඉන්නවා නම් පමණයි ඔබ උන්වහන්සේ ගාවට යන්නේ. අද බොහෝ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේව දන්නවා. නමුත් බොහෝ ටික දෙනයි උන්වහන්සේගේ වචනය කියවන්නේ. ටික දෙනයි උන්වහන්සේ යාඥා කරන්නේ. අද දවසේ ඔබ තේරුම් ගන්න මේ වචනය ඔබ දැනගත්තොත් දාවිද් වගේ ඔබ දිනන්ත යනවා. හලෙලූයා. දාවිද් වගේ සම්පූර්ණ වෙනකන් ඔබේ ජීවිතය නියයන්ත යන්නේ. ආමෙන්. Till you completed his task, no one can harm you and no one can touch you. In ජීවිතය ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනකන් කාටත් බෑ ඔබව විනාශ කරන්න. Hallelujah. මේ ගමනේ this is where you need to be careful in your journey with God. දුර්වල වෙන අවස්ථාව when you are weak ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගමනේදී ඒ දුර්වල වෙන අවස්ථාව තමයි ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕන අවස්ථාව. දුර්වල වෙන අවස්ථාව. ඔබ මෙච්චර යාඥා කරනවා. මම මෙච්චර දෙවියන් වහන්සේ ළඟම ජීවත් වෙනවා. ඔබ දකිනවා පරාජය. ඔබ දකිනවා ප්‍රශ්න කරදර. මේ දේවල් වෙනකොට ඔබේ ජීවිතයේ දුර්වලභාවය ඇති වෙනවා. මේ වෙලාවට ඔබ පරිස්සම් වෙන්න. මේ වෙලාවේ ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හලෙලූයා. මේ වෙලාව තමයි ඔබ ඇදහිල්ලෙන් නැගිටින්න ඕන වෙලාව. ආමෙන්. ඔබ නැගිටින්න ඕන වෙලාව මේ වෙලාවයි. ආමෙන්. නොදැසන හැමෝම මේ ඉන්න වෙලාවේ අපි යාඥා කරන්න යනවා. අපි දකින්න දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දෙයක් කරන්න යනවා. හලෙලූයා. අද දවසේ අවශ්‍ය වචනය උන්වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි කැපුවා. මේ උදෑසන ඔබ සජීවී බලන අය හැමෝම විනාඩියක් මා සමග සිටින්න. මන්ද අද මේ ලෝකය සමරන මව්වරුන්ගේ දවස. මේ ලෝකය සමරන මව්වරුන්ගේ දවස. Everybody in this world is celebrating Mother's Day. Hallelujah. Hallelujah. සමහරක් අයට ඒක හොඳයි. සමහරක් අයට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? උන්වහන්සේට මෙවැනි කිසි දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. බයිබලයේ මෙවැනි කිසි දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඊට දකිනවා මේ දේවල් වෙනකොට හොඳයි මනුෂ්‍යන නැවත මව්වරුන් ගැන තිබෙන ආදරය සෙනෙහස එන මිනිස. ඉතින් මේ වෙලාවේ වෙතන උසස් ජීවනයේ අපේ කුඩා දරුවන් හලලුවේ කුඩා දරුවන් අලංකාර දෙයක් පවසන ඔවුන්ගේ මව්වරුන්ට. ඉතින් අපි මෙය බලන් යන විනාඩියක් මා සමග සිටින්න. ඊට පස්සේ අපි හැම මව් කෙනෙක්ටම යාඥා කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඔබ වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරන්න යනවා. ආමෙන්. Aku
සද මමක් තමයි දන්නේ දරුවෙක් චුටි කාලේ ඉඳලා මේ ලොවට විවුන දවස් ඉඳලා ඔහුගේ ඇගේ ඇසුරින් ඔහුගේ සංනිවේදනයන් ඉතාමත් සංවේදී ලෙස දන්නේ මවක් ඉතින් මවක් විඳින දේවල් මම මවක් හැටියට මම දන්නවා. මොකද මට දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම මහදා වඩාගෙන තිබෙනවා. දැන් යම් ස්ථාවරත්වයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් හැම මවක්ම ලොකු වෙහෙසක් දරනවා තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන්. මවක් කියන්නේ ඉතාමත් වටිනා කෙනෙක්. මම දන්නේ තරමට නිවසක මවක් නැහැ කියන්නේ ඒ ගෙදර තිබෙන ආලෝකය නැති වෙලා යනවා. පිළිවෙල නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මවක් හරිම වටිනවා. ගෙදරකට මවක් කියන්නේ ආලෝකය, ශක්තිය, පුදුමාකාර ප්‍රේමයක් ගෙන දෙන්නා වූ කෙනෙක් තමයි මවක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හැම මවකටම මුළු හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ බොහෝ අමාරු වාතාවරණ වලින් යන නැති ඔබගේ දරුවන් ගැන ඔබ හඬන නැති මේ කාලේ බොහෝ දරුවන් විනාශ වෙනවා. මේ තිබෙන ලෝකයේ තිබෙන නරක නපුරු දුෂ්ට ක්‍රියා නිසා ඔබගේ දරුවන් විනාශ වෙනවා. ඉතින් ඔබ හඬන නැති අපේ දෙවියන් ඉන්නවා අපිට උපකාර කරන්න මව්වරුනි. ඔබ ධෛර්යවත් වෙන්න දෙවියන්ට කියන්න. අපි අපගේ දරුවන් යහපත් මාර්ගයේ යන එක තමයි මවක් හැටියට තිබෙන එකම දර්ශනය, එකම ආසාව. ඒක විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔබගේ මවක් නම් ඔබගේ දැස් වසාගෙන හලෙලූයා ඔබ උන්වහන්සේ වෙත ලං වෙන්න, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ වෙත ලං වෙන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔබ බොහෝ මහන්සි වෙනවැති, ඔබ බොහෝ අමාරුවෙන් යනවැති ඔබගේ දරුවන් වෙනුවෙන්, ඔබගේ පවුල වෙනුවෙන්. නමුත් ඔබට සමහරක් වෙලාවට සැනසීමක්, මානසික නිදහසක්, සතුටක් ඔබ අත්දකින්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් එම නිසා ඔබ උන්වහන්සේ වෙතට ලං වෙන්න, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට ලං වෙන්න, ඒ මනසට දැනෙන නිදහස, සිතට සැනසීම, ඒ අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය ලැබෙන පිණිස ඔබ උන්වහන්සේට ලං වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ උදෑසන සෑම මවක්ම අගය කරනවා. ඔබ කරන සෑම දෙයක්ම අගය කරනවා. ඔබ මහන්සි වෙලා ඔබ කැපවීම කරලා පවුලක් උදෙසා, දරුවන් උදෙසා කරන්නා වූ සෑම දෙයක්ම අගයන්ට කැමති මේ උදෑසන. හලෙලූයා. අපි මේ මොහොතේ යාඥා කරමු. ස්වාමීනි, අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පියාණන් වහන්සේ මව්වරු ලෙස තෝරගත්ත මේ පොළොවේ සෑම කෙනෙක් නිසා පියාණන් ඔබගේ කරුණාව, අනුග්‍රහය නිදහස් කරන අද දවසේ ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය සමරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ සැමරීම කරන කොටගෙන ස්වාමීනි අප ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. බෙතුළු සස්ජීවනයේ මව්වරුන්ද සෑම මවක්ම අපි ඔබට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේම ධෛර්ය, ශක්තිය ඔවුන්ට ලැබෙන පිණිස ඔවුන්ට තිබෙන වගකීම හරි ලෙස තේරුම් අරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුලද, ඔබ වහන්සේගේ යාඥාව තුලද ඔබ වහන්සේ උන්ට දුන්නා වූ දරුවන්ව බලාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ව හරි මාර්ගයේ ගෙන යන්නට මව්වරුන්ට උපකාර කරන්නට. ඒ වගේම ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ ඒ කැඩිලා බිඳිලා සිටින මව්වරු අපි ඔබට බාර කරනවා. පියාණන් ඔබගේ සැනසීම උන්ට දෙන්න. පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු උන් තුල ඇති කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ උන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලන දේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට ඉෂ්ට කර දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට බාර කරනවා. සෑම මවක්ම අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වහන්සේගේම රැකවරණය ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔවුන් බැබලෙන පිණිස යාඥා කරනවා. ඒ ඔබගේ ප්‍රේමය තුල ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ දරුවන්ට පමණක් නොවේ, සෑම දරුවෙකුටම ආදරය කරන, සෑම කෙනෙක්ට මේ සෙනෙහස දක්වන මව්වරු වන පිණිස යාඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම බොහෝ අය ඉන්නවා මව්වරු වගේ පියාණන් වහන්සේ ඒ දෙමව්පියන් නැති දරුවන්ට ඒ ආදරය දක්වන, සෙනෙහස දක්වන මව්වරුන් වගේ සිටිනා වූ සෑම කෙනෙක්ම අපි ඔබට බාර කරනවා. ඔය ඔබගේ ආශිර්වාදය උන්ටද නිදහස් කරනවා. පියාණන් අපි ඔබට ස්තුති කරනවා සෑම කෙනෙක් නිසා. ඒ ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, ප්‍රේමය දැන් ඔවුන් වට කර තබමින් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරමින් ඔබ වහන්සේ ඔවුන් ගෙන යන්න කියලා ඉල්ලනවා. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. හලෙලූයා. ආමේන්. හලෙලූයා. අලංකාර උදෑසන. ආමේන්. හලෙලූයා. අපි විශ්වාස කරන දරුවන් අලංකාර දෙයක් කරා බෙතලු සංජීවනයේ ඉතින් සන්ඩේ ස්කූල් එකේ ළමයි ඒ වගේ ටීචර්ස්ලා හැම වෙලේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් තුලම අපි මෙන්ටනට දෙයක් අදුන් වහන්සේ තුල බැබලෙන්න යනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ උදෙසා ඔබ මා ජීවත් වෙන්න යනවා. ආමේන්. මේ උදෑසන මේ වචනය ඔබ කියවන්න, ඒ වචනේ කියවන්න එක සාමුවෙල්
දෙක සාමුවෙල් 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 22 දක්වා කියවන්ට I want to read 2 Samuel chapter 21 15 22 and just meditate it. But මෙනෙහි කරන්න. ඒ වගේම ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා කියවන්ට 2 සාමුවෙල් 22 and same time you read 2 Samuel chapter 22 also. David is writing an amazing song there. David අලංකාර ගීතිකාවක් ගායනා මේ අවස්ථාවේදී. Hallelujah. This දෙවනි පරිච්ඡේදයේදී. ඉතින් මේක කියවමේ ඔබගේ ජීවිතයට අතුල් කරගන්න. අපි එන සතියේ එන තුරා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය රැඳව මෙනෙහි කරන්න. ඔබට යථාර්ථය පොතක් ඇති. ඒ කියවන්න. මේ වචනය කියවන්න. උන්වහන්සේගේ ලන් වෙන්න. ඔබට හැම දෙයක්ම ඔබට ලන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. ඔබට බෙහෙන උසස් ජීවිතේ බොහෝ අය කතා කරනවා. ඔබගේ සේවිකාවන් කතා කරනවා. ඔවුන් ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. ඔබ සවනවා. හලෙලුයා. මේ උදාසන අපි ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. හලෙලුයා. මේ වෙලාවේ හැමෝම නැගිටින්න. හලෙලුයා. උන්වහන්සේගේ ඒ ආලෝකය උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම මේ උදාසන ලබන්න. හලෙලුයා. दावीद जीविते उनवांसे मग पेन्नीम तुल उनवांसे थमाय दावीद के ए बलकतु हालेलुया हालेलुया मे उदासन ඔබගේ අමාරු අවස්ථාවේදී ඔබට උදව් ලැබෙන්නේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. ආමෙන් හalleluya. මම යාඥා කරනවා මේ ලබමින් ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතියි. මේ දාවිද්ගේ චරිතයෙන් ඔබ වහන්සේ අපට දවසේ කතා කරා. ස්වාමී මේ චරිතය තුල අපි දකිනවා ඔබ වහන්සේගේ හදවත. ඒ හදවත දාවිද තුල තිබෙන නිසා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ කාර්ය ඉවර වෙනකන් ඔබේ ජීවිතේ ආරක්ෂා වුණා සෑම සතු වාගේ. ස්වාමීනි ස්තුතියි ඔබට හිතියා වූ කණ්ඩායම දෙවියන් වහන්සේ දවසේ ස්තුතිමත් වෙනවා. අද මට ඉන්නා වූ කණ්ඩායම දෙවියන් වහන්සේ. ඒ කණ්ඩායම කරුණාකර දෙවියන් වහන්සේ අද බෙදෙන උසස් ජීවනය ස්වාමී අපි ආලෝකමත් වෙනවා. ස්වාමී ස්තුති කියනවා. ඔබ වහන්සේ මට එකමුතු කළා වූ සෑම පවුලක්ම බෙදෙන උසස් ජීවනය දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමී අද වෙනකොට මට ස්වාමී දේව වචනේ හැම සතියෙම ස්වාමී මාව ශක්තිමත් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ශාරීත මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඒ වචනය කර්ණපුරගෙන ස්වාමීනි අද මගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට ගමන් කරන නිසා මම ස්තුතියි. ඒ කණ්ඩායම බෙතන උසස් ජීවනයේ ඉන්න සෑම ඇදහිලි වන්තයෙක් නිසා ස්වාමීනි. ඒ වගේම මගේ පවුල නිසා ස්තුතියි. මගේ භාර්යාව මගේ දරුවා නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. ඔබට ස්තුති කරනවා මේ හැමෝම මාවත ජීවත් වෙන නිසා. ඒ තුල ස්වාමීනි ඒ ආලෝකමත් වෙන නිසා අපි පවුලක් ලෙස යේසුස් වහන්සේගේම ශුද්ධ නාමයෙන් ආමේන් ආමේන් හalleluya. උදාසන සජීවී ඔබ බලන දේව වචන බැස්සවන ඔබ අද මේ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ තව කෙනෙක් සමග බෙදා ගන්න. ඔබට පුළුවන් තව කෙනෙක් සමග ෂෙයා කර ගන්න. හalleluya. මේ ඔබට තිබෙනවා ඔබගේ Facebook එකේ ඒ වගේම අපි YouTube වල ඉන්නවා. ඔබට පුළුවන් ෂෙයා කර ගන්න. දේව පණිවිඩය තමයි ඔබව සුව කරන්නේ. හැමෝටම